নমস্কাৰ সিটি 18 ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকা সাংসাৰিত এইমছৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ শুভাৰম্ভ কৰি বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অসমীয়াত ভাষণ আৰম্ভ কৰি অসমবাসীৰ মৰম মা কামাখ্যাৰ আশীৰ্বাদৰ দৰে বুলি মন্তব্য কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে অসমৰ নমস্য ব্যক্তিসকলক স্মৰণ কৰি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ অধিৱেশনৰ সফল সমাপ্তিৰ কামনা কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈক স্মৰণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মুখত অসম তথা উত্তৰ পূবৰ জয়গান নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক এনআৰচিকে ধৰি কেইবাটাও বিষয়ক লৈ সাংসাৰিত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দিলে উদাত্ত ভাষণ অসমবাসীৰ মৰম মা কামাখ্যাৰ আশীৰ্বাদৰ দৰে ইয়াৰ পূৰ্বে 4টা কাৰ্যসূচীত অংশ লৈছিল প্ৰতিখন জনসভাতেই অভিলেখ সংখ্যক লোকৰ সমাগম হৈছিল আজি উত্তৰ পূবৰ ইতিহাসৰ এক বিশেষ দিন লাখ লাখ ভক্তক ইয়াৰ পৰাই প্ৰণাম জনাইছো ভূপেন্দাই অসমীয়া ভাষাক বিশ্ব দৰবাৰলৈ লৈ গৈছিল ভূপেন্দাৰ গীতে নতুন চেতনাৰ উন্মেষ ঘটায় এই সময় মন্তব্য ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আজিৰ এই গৌৰৱপূৰ্ণ মুহূৰ্তত असमवासी राइजलोय मोर आंतरिक शुभेच्छा और अभिनंदन जोनाइस श्रीमंत शंकरदेव माधवदेव अजान फकीर स्वर्गदेव चालुंग सुखाबा जैसी विभूतियों को मैं आज इस धरती से नमन करता हूं महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव हनहर वार्षिकी अधिवेशन मोरीगांव सोलिय से मय इयोर परोई महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव आरो लाख लाख भक्त जनों लोई प्रणाम जासीसु डॉक्टर भूपेन हजारिका कोहिसिल असम आमार रूप ही गुनोर नाई है भरतो रे पूरब दिशर हुई उठा दे मोई प्रचुर हमपद आरु हम भावना मई असमी आई लोई आई मुहूर्तत गंभीर प्रणिपात जनाई हम सभी को खुशी होती अगर भूपेंद्र जीवित होते और अपने हाथों से भारत रत्न का सम्मान ले पाते लेकिन ये संभव नहीं हो पाया इसके लिए जिम्मेवार कौन है ये निर्णय आपको करना है आज मुझे ब्रह्मपुत्र नदी पर उत्तर और दक्षिण गुवाहाटी को जोड़ने वाले पुल के उद्घाटन का अवसर मिला है उत्तर और दक्षिण गुवाहाटी के बीच की दूरी 1.5 घंटे से घटकर 15 मिनट रह जाएगी करीब 2000 करोड़ की लागत से बने इस पुल के बन जाने के बाद गुवाहाटी के स्टेट कैपिटल रीजन मेजाम की परेशानी भी कम होगी बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ को रोकने के लिए हमने चितमहल समझौता किया और अब भारत बांग्लादेश सीमा को पूरी तरह सील करने की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं जिस एनआरसी को अमल में लाने से पुरानी सरकार बच रही थी उस पर हमने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कार्रवाई की है असम अकॉर्ड लागू होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था इन लोगों ने असम के साथ अन्याय किया है कि नहीं किया है और जो लोग आज अपने निजी स्वार्थ के लिए उन लोगों के साथ खड़े हुए हैं उनका भी स्वार्थ को खुला करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और इसलिए भाइयों बहनों मैं आज आपके पास आया हूं 36 साल पुरानी मांग आपकी अगर कोई पूरी करेगा तो मोदी सरकार करेगी
असम के लोगों की भावनाओं पर खेलने का खेल बंद कीजिए। वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने जिस प्रकार से आज असम को चौराहे पर लाकर के खड़ा कर दिया है, ऐसे वोट बैंक की राजनीति करने वालों से मैं ये लड़ाई लेने के लिए निकला हूं भाइयों बहनों। पहले देश बचना चाहिए, देश की एकता बचनी चाहिए, हमारा आसाम बचना चाहिए। मैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पर भी आज इतने बड़े विराट जनसभा में आपसे बात करना चाहता हूं। नागरिकता संशोधन का विषय सिर्फ आसाम या नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा नहीं है। ऐसी संतानें हैं, ऐसे लोग हैं जिनको अपनी जान बचाकर मां भारती की गोद में आना पड़ा है। चाहे वो पाकिस्तान से आए हो, अफगानिस्तान से आए हो या फिर बांग्लादेश से। लुइतर पारे पारे आसे हैनो को दुनिया दुनिया धाम हेखन देख मोर दुर्निर देख तथापि सिनाकी हवनी नाम। अखमी आइलोय जोसो प्रणाम, अखमी आइलोय जोसो प्रणाम, अखमी आइलोय जोसो प्रणाम। আনফালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অসম ভ্ৰমণৰ সময়তে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ৰাজ্যজুৰি বিক্ষোভ। প্ৰান্তে প্ৰান্তে ক'লা পতাকা ক'লা বেলুন উৰুৱাই মোদীৰ অসম ভ্ৰমণৰ বিৰোধিতা কৰিলে আসুৰ সদস্যই। নাগৰিকত্ব বিধেয়কৰ বাতিলৰ দাবীত উজনি নামনিত জ্বলিল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিকৃতি। দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে অসমলৈ অহা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আগমনত বিক্ষোভ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ। ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে শ্বহীদ ন্যাসৰ সন্মুখত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিকৃতি জ্বলাই সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। চাংচাৰীৰ জনসভাত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষণৰ সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যজুৰি আসুৰ ক'লা পতাকা প্ৰদৰ্শন। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ শ্বহীদ ন্যাসৰ সন্মুখৰ দৃশ্য এয়া। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী মুৰ্দাবাদ ধ্বনি প্ৰতিবাদকাৰী। সংগঠনটোৰ গুৱাহাটী মহানগৰ জিলা সমিতিয়ে ন্যাসৰ সন্মুখত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। এফালে চাংচাৰীত জনসভাত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ভাষণ, আনফালে আসুৰ ৰাজ্যজুৰি মহকুমা জিলা পৰ্যায়ত ক'লা পতাকা প্ৰদৰ্শন। সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰতিখন জিলা মহকুমা সদৰত আৰু অঞ্চলে অঞ্চলে ক'লা পতাকা লৈ শোভাযাত্ৰা কৰি বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে। উজনি নামনিৰ পৰা বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ চাৰিওপিনে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই সাব্যস্ত কৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। জিলা মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয়ৰ সমানে সমানে মূল ৰাজপথ আবদ্ধ কৰি সংগঠনটোৱে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এই ৰাজভৱনলৈ যোৱা পথত আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি আমি সদৌ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাই এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ। নাগৰিকত্ব বিল কোনো কাৰণতে মানি লোৱা নহয়। এই দৃশ্য ডিব্ৰুগড়ৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদত কপিল ৰাজপথ। কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগান। আজি সমগ্ৰ অসমতে আচলতে ক'লা পতাকা দি নৰেন্দ্ৰ মোদীক আচলতে আদৰা হৈছে। নৰেন্দ্ৰ মোদীক আজি স্পষ্টভাৱে আমি কৈ দিয়া হৈছে, আজি ডিব্ৰুগড়ত আচলতে আমি তেওঁক সকিয়নি প্ৰদান কৰিছোঁ। অতি শীঘ্ৰে যদি নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিল তেওঁ বাতিল নকৰে, নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যি সময়তে অসমত পদাৰ্পণ কৰিব সেই সময়তে আছুৱে এই ধৰণে ক'লা পতাকা প্ৰদৰ্শন কৰিব। একেদৰে শিৱসাগৰ, যোৰহাট, তেজপুৰ, নলবাৰী প্ৰতিখন জিলাত সাব্যস্ত হ'ল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। লোকসভাত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিল গ্ৰহণৰ পাছত ৰাজ্যলৈ অহা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে এইদৰে সৰব হ'ল প্ৰতিবাদকাৰী। ধিক্কাৰ জনাই আমি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক
এই প্ৰচেগতে আমি প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ আৰু তেখেতৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দাহ কৰিছোঁ এই গোলাত মাজমজিয়া জেগাত। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনক লৈ চাংচাৰীত জনসভাত চৰকাৰ প্ৰশাসনে যি সভা অনুষ্ঠিত কৰিছে তাতকৈ অধিক সফল আন্দোলন কৰিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই। এই দাবী সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য। চৰকাৰে আয়োজন কৰা চৰকাৰী অনুষ্ঠানৰ মানুহৰ সংখ্যা যিমানেই নিৰক্ষক কিয় সমগ্ৰ অসমত ৰাইজে বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শনেৰে প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰাৰ যি প্ৰতিবাদ তাৰ তাতকৈ বহু গুণে শক্তিশালী। মুঠৰ ওপৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভ্ৰমণসূচীৰ দ্বিতীয় দিনটোত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিল সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মুঠতে সম্পূৰ্ণ প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। মহানগৰীৰ 7 মাইলত প্ৰধানমন্ত্ৰীক ক'লা পতাকা প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰৰ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। ৰাজভৱনৰ পৰা বিমানবন্দৰলৈ যোৱাৰ পথত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক ক'লা পতাকা প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ল। আৰক্ষীয়ে আটক কৰে প্ৰতিবাদকাৰী 5জন ছাত্ৰ। আনফালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অসম ভ্ৰমণৰ বিৰোধিতাৰে চন্দ্ৰপুৰতো আছুৰ উত্তাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। চন্দ্ৰপুৰৰ ৰাজপথত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি মোদীৰ অসম ভ্ৰমণৰ বিৰোধিতা কৰে আছু কৰ্মীয়ে। লগতে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীত চৰকাৰ বিৰোধী ধ্বনিৰে উত্তাল কৰি তোলে তেওঁলোকে ৰাজপথ। আছু কৰ্মীৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ সময়ত চন্দ্ৰপুৰত বহু সময় ধৰি সৃষ্টি হয় তীব্ৰ যান-জঁটৰ। আনহাতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সভালৈ যোৱা বিজেপি কৰ্মীসকলকো ক'লা পতাকা দেখুৱাই আছু কৰ্মীসকলে। এফালে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অসম ভ্ৰমণৰ বিৰোধিতা দল সংগঠনৰ, আনফালে মোদীৰ সমৰ্থনত মহানগৰীত বিশাল বাইক ৰেলী। বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাই বৰা ছাৰ্ভিচৰ পৰা উলিয়ালে বিশাল বাইক ৰেলী। বৰা ছাৰ্ভিচৰ পৰা বাইক ৰেলী উলিয়াই বিজেপি কৰ্মীয়ে অংশ ল'লে চাংচাৰীত অনুষ্ঠিত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জনসভাত। মোদীৰ অসম ভ্ৰমণত আজিৰ দিনটো স্মৰণীয় কৰাৰ সংকল্পৰে এনেদৰেই বাইক ৰেলী উলিয়াই বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাই। এই সন্দৰ্ভতে আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ হাজৰিকাৰ এক বিশেষ ৰিপৰ্ট আগবঢ়াইছোঁ। এই মুহূৰ্তত আমি GS ৰোডৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। এয়া বৰা ছাৰ্ভিচৰ দৃশ্যাংশ। এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ নেতৃত্বত এটা বৃহৎ বাইক ৰেলী। আৰু চাংচাৰীত যিহেতু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আহি আছে ঠিক 12:30 বজাৰ লগে লগে, গতিকে তেওঁক আদৰাৰ বাবে এই প্ৰস্তুতি আমি মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছোঁ। বৰা ছাৰ্ভিচৰ পৰা আমি দেখুৱাই আছোঁ বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ নেতৃত্বত এক বৃহৎ বাইক ৰেলী। আমি তেওঁলোকৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি নিউজ 18 অসমীয়া মুহূৰ্তত পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই আছোঁ বৰা ছাৰ্ভিচৰ ৰাজপথৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ। এয়া বিজেপি যিহেতু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী চাংচাৰীলৈ আহিব কিছু সময়ৰ পাছত, তেওঁক আদৰাৰ বাবে এই প্ৰস্তুতি আমি পোনপটীয়াভাৱে যিগৰাকী বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ নেতৃত্ব আছে তেওঁলোকৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা, আজি আমাৰ সন্মানীয় ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আমাৰ অসমৰ কাৰণে এক গৌৰৱৰ দিন, কাৰণ আজিৰ দিনটোত তেখেতে এইমছৰ ভূমিপূজন আৰম্ভ কৰিব, শৰাইঘাটৰ ওপৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত এখন দলঙৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব, তেনেকৈ অইলৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু আঁচনি লৈ আহিছে। গতিকে প্ৰায় 9,000 কোটি টকাৰ ইয়াত বিনিয়োগৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ উন্নয়নমূলক কামৰ কাৰণে তেখেত আজি আহিছে। আৰু এই উন্নয়নমূলক কামক আমি সদৌ আমাৰ যি যুৱ মৰ্চা আছোঁ, আমাৰ লগতে বিভিন্ন সংগঠনৰ লগতে যুৱ মৰ্চাৰ আমাৰ ABVP হওক, বিভিন্ন হিন্দু জাগৰণ মৰ্চা। আনফালে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক ঝুমলা আখ্যা দিছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে। মোদীক হিটলাৰৰ লগত তুলনা কৰি প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি বিজেপিক সমালোচনা কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ দুৰ্গাদাস বড়োৰ। চাংচাৰীৰ এইমছৰ দুবাৰকৈ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিবলগীয়া হ'ল বুলি প্ৰশ্ন কংগ্ৰেছৰ। বিজেপিক আনৰ পিঠাৰে বিহু পতা বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে। চূড়ান্ত জংলাবাদী অসমৰ প্ৰখ্যাপকতে ক'ব বিচাৰিছোঁ। ধলাশলীয়া দলং আপোনালোকে দেখিছে তেওঁলোকে কেই% কমপ্লিট কৰিছে। আপোনালোকে দেখিছে বগীবিল দলং 25 বছৰ লাগিছে বুলি চবেই দেখিছে, আপোনালোকে চবেই কৰিছে। মোদী 25 বছৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ আছে নেকি? সেইটো এটা ডাঙৰ ঝুমলা আমি বিজেপিয়ে কৰিম। গুৱাহাটীৰ শৰাইঘাটৰ ওচৰত 4 লেনৰ যিখন দ্বিতীয় ব্ৰিজ, সেই ব্ৰিজখন চাইলৰ যিটো ৰেলিং তেওঁলোকে বনাইছে, জইলকেইটা মাৰিছে আৰু তেওঁলোকে সেইটো
তেওঁলোকে কৰা বুলি কৈছে কিমান জুমলাবাজি ইমান ফাঁকিবাজ সৰু হ'লে কেইদিনমান আগতে মাত্ৰ তেওঁলোকে এই শিলান্যাস কৰা বুলি কৈ তেওঁলোকে চুইচ টিপিলে আৰু আজি সেই একেখন এইমছ সেইদিনা সৰু কথাত কি কাৰণত তেওঁলোকে চুইচ টিপিছিল আৰু এই সভাত লক্ষ লক্ষ মানুহ উপস্থিত কৰাম বুলি কয় হাজাৰ হাজাৰ সরকারি কর্মচারী তেওঁলোকে দিয়ে আৰু দিয়ে ট্ৰেভেলিং আৰু ডেইলি যেটো ভাত্তা খোৱা লোৱা দিয়ে দিয়ে তেওঁলোকে হাজাৰ হাজাৰ মানুহ গোটেই অসমৰ পৰা লৈ আহিছে ইফালে দুৰ্গাদাস বড়োৰ দৰে নেতাক বিজেপিয়েও ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা কৰিছে ছয়গাঁৱৰ চাঞ্চল্যকৰ গুমি হত্যাকাণ্ডক লৈ অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ উত্তেজনা হত্যাকাণ্ডৰ 11 দিন পাছত উদ্ধাৰ হৈছে নিহত দম্পতিৰ কণমানি সন্তানৰ মৃতদেহ বেগৰ ভিতৰত হাত ভৰি বন্ধা অৱস্থাত কলহী নৈত উদ্ধাৰ হৈছে কণমানি কুৰবান আলীৰ মৃতদেহ মাছমৰীয়াই উদ্ধাৰ কৰে কণমানি শিশুটিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পাছতেই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আৰক্ষীৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰে ক্ষুব্ধ জনতা উত্তেজিত জনতাৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে আৰক্ষী বিষয়া মন্টু দাসসহ কেইবাজনো কনিষ্টবল আৰক্ষীৰ লগতে বাতৰি সংগ্ৰহৰ বাবে যোৱা সাংবাদিককো আক্ৰমণ কৰিলে উত্তেজিত জনতাই উন্মাদ জনতাৰ কবলৰ পৰা কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে কেইবাগৰাকীও সাংবাদিকৰ 29 জানুৱাৰীত সংঘটিত হৈছিল এই চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ পাছত 11 দিন ধৰি শিশুটিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰত আৰক্ষী ব্যৰ্থ হোৱাত আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ক্ষুব্ধ হৈ পৰে অঞ্চলবাসী এই হত্যাকাণ্ডই সমগ্ৰ ৰাজ্য জুকাৰি গৈছিল চাঞ্চল্যকৰ গুমি হত্যাকাণ্ড আৰু অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ উত্তেজনা হত্যাকাণ্ডৰ 11 দিন পাছত উদ্ধাৰ হৈছে নিহত দম্পতিৰ কণমানি সন্তানৰ মৃতদেহ বেগৰ ভিতৰত হাত ভৰি বন্ধা অৱস্থাত কলহী নৈত উদ্ধাৰ হৈছে কণমানি কুৰবান আলীৰ মৃতদেহ মাছমৰীয়াই উদ্ধাৰ কৰে কণমানি শিশুটিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পাছতেই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আৰক্ষীৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰে ক্ষুব্ধ জনতা উত্তেজিত জনতাৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে আৰক্ষী বিষয়া মন্টু দাসসহ কেইবাজনো কনিষ্টবল আৰক্ষীৰ লগতে বাতৰি সংগ্ৰহৰ বাবে যোৱা সাংবাদিককো আক্ৰমণ কৰিলে উত্তেজিত জনতাই কাইলৈ বিদ্যাৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী সৰস্বতী বন্দনাৰে মুখৰিত হ'ব চৌদিশ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ সমান্তৰালকৈ মহানগৰীৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহতো চলিছে দেৱী আৰাধনাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি সৰস্বতী পূজাৰ দিনটোত কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত উপস্থিত থাকিব বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী মনীষা কৈৰালা কাইলৈ সৰস্বতী পূজা বাগদেৱীৰ পূজা অৰ্চনাৰে মুখৰিত হ'ব সমগ্ৰ ৰাজ্য সৰস্বতী পূজালৈ মাত্ৰ আৰু কেইটামান ঘণ্টা চৌদিশে সৰস্বতী পূজাৰ উন্মাদনা বাগদেৱীৰ আৰাধনাৰ বাবে সাজু হৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্য মৃৎ শিল্পীৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠিছে আই সৰস্বতীৰ প্ৰতিমাই মহানগৰীৰ আগশাৰীৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰো ব্যাপক প্ৰস্তুতি হাতে কামে লাগিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কিয়নো এটা বছৰৰ অপেক্ষাৰ অন্তত ধৰাৰ বুকুলৈ নামিব আই সৰস্বতী আমি বিচাৰিছো যে গোটেই বছৰটো আমাক সৰস্বতী মা আশীৰ্বাদ কৰক পঢ়া শুনাৰ লগতে আন দিশবোৰতো আমি যাতে সফলতা অৰ্জন কৰোঁ তাৰ বাবে মাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাম ইয়াৰ লগতে পৰম্পৰাগত পদ্ধতিৰে সেয়া লাগিলে আখৈ মালা হওক বা অন্য যি ফুলৰ ডেকৰেশ্যন হওক সেইবোৰ লৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ পূজাৰ বাবে এই পৰিৱেশ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এইবাৰৰ থিম নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক সৰস্বতী পূজাৰ দিনটোতো জাতিধ্বংসী বিধেয়কৰ বিৰোধিতা কৰিব কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজে লগতে এই বিশেষ দিনটোত কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত উপস্থিত থাকিব বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী মনীষা কৈৰালা সেই বিলখন যে আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ কালি এই পূজা মণ্ডপৰ পৰাই গোটেই অসমবাসীৰ লগতে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ যাতে এক বাৰ্তা যায় যে আজিও কটনীয়ানে এই পূজা মণ্ডপৰ পৰাও এই বিলখনৰ বিৰোধিতা কৰিছে একেই পৰিৱেশ সন্দিকৈ মহাবিদ্যালয়ৰো দেওবাৰে পুৱাৰে পৰা পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণত আৰম্ভ হ'ব বাগদেৱীৰ পূজা অৰ্চনা এতিয়া মাথো কেইটামান ঘণ্টাৰ অপেক্ষা বিনা পানীত পুজিবলৈ সাজু হৈছে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কেমেৰাত প্ৰণৱৰ সহযোগত দীক্ষিতা বৰা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মুঠতে এতিয়া অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানসমূহত দেখা গৈছে ব্যাপক তৎপৰতা বিদ্যাৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী সৰস্বতীক বন্দনাৰ বাবে আজি এই প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰিছে ৰাজ্যবাসীয়ে
বাগদেৱীৰ পূজা অৰ্চনাৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষানুষ্ঠানৰ লগতে এতিয়া ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই কোনো লোকৰে এক প্ৰকাৰ সাংঘাতিক ব্যস্ততা সকলোৰে মাজত এই সন্দৰ্ভতে আমাৰ সাংবাদিক দীক্ষিতা বৰাই এক ৰিপৰ্ট যোগাইছে সেই ৰিপৰ্ট আগবঢ়াইছো কাইলৈ সৰস্বতী পূজা চৌদিশে সৰস্বতী পূজাৰ উৎসাহ উদ্দীপনা ব্যতিক্ৰম নহয় মহানগৰী গুৱাহাটীটো উখল মাখল পৰিৱেশ আৰু এনেধৰণেই এয়া হৈছে গণেশগুৰি পৰিৱেশ আৰু এনেধৰণে এতিয়া প্ৰতিমা ক্ৰয় কৰিবলৈ গ্ৰাহকৰ ভিৰ দেখা পোৱা গৈছে আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে ভিন্ন খুব সুন্দৰ এনেধৰণে প্ৰতিমা ওলাইছে বজাৰত আৰু যি ক্ৰয় কৰিবলৈ ইতিমধ্যে গ্ৰাহকৰ ভিৰ আমি দেখা পাইছোঁ আমি কথা পতাৰ চেষ্টা কৰিম দাদা কি লৈছে সৰস্বতী পূজাৰ কাৰণে সৰস্বতী দেৱীৰ মূৰ্তি লৈছোঁ আৰু এটা ৰেটবিলাক কেনেকুৱা পাইছে ৰেট যোৱাবাৰতকৈ অলপ বাঢ়িছে 200-300 মান বাঢ়িছে আৰু তথাপিও আৰু কি ভগৱানৰ নামত ৰেট বাঢ়িলে আপত্তি নাই আৰু ধৰক কৰিবই লাগিব পূজাটো ছিজনত আৰু যিহেতু পূজাৰ প্ৰস্তুতি পূজা এনে প্ৰস্তুতি ভালেই চলি আছে বতৰটো অলপ সেমেকা হৈছে তাৰ কাৰণে অলপমান মনটো ডাউন আৰু তথাপিও সৰস্বতী পাতিম বুলি ওলাইছোঁ আৰু সেমেকা বতৰকো নেওচি এতিয়া মহানগৰবাসী প্ৰস্তুত আই সৰস্বতীক আদৰিবলৈ আৰু এয়া হৈছে গণেশগুৰি পৰিৱেশ যিহেতু এইবাৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে বুলি কৈছে ইয়াত উপলব্ধ হোৱা প্ৰতিটো প্ৰতিমাৰ মূল্য আৰম্ভ হৈছে 500 টকাৰ পৰা 7,000 টকালৈ আৰু এনেধৰণে ভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিমা যি সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে সজাই থৈছে আৰু মহানগৰবাসীয়ে ক্ৰয় কৰিবলৈ ভিৰ কৰিছেহি দাদা আহিছে এইবাৰ বেয়া হোৱা নাই ভাল হোৱা নাই যিহেতু পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আপোনালোক আছে কালিৰ পৰা আছে ৰেটছবিলাক কেনেকুৱা ৰেটবিলাক আপুনি 2,000 পৰা 500 পৰা 2,500 3,000 টকালৈকে আছে আৰু গ্ৰাহক আহিছে লৈছে গ্ৰাহক আহিছে লৈছে বতৰটো বৰ সেমেকা কিবা প্ৰভাৱ পৰিছে নেকি সেমেকা প্ৰভাৱ পৰা নাই বৰষুণৰ কাৰণে অলপ দিগদাৰ পাইছে আৰু আগৰ তুলনাত বৃদ্ধি হৈছে বুলিও কৈছে মূল্য কি অকণমান হৈছে আগৰ পৰা তথাপিও এনেধৰণে এতিয়া অজস্ৰজন ওলাই আহিছে যিহেতু বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় এতিয়া ব্যাপক প্ৰস্তুতি ব্যাপক ব্যস্ততা আৰু সকলো ওলাই আহিছে এনেধৰণে কালিৰ বিশেষ দিনটো আৰু বিশেষ কৰি তোলাৰ প্ৰস্তুতি তুংগত মহানগৰী গুৱাহাটীটো মুঠতে সৰস্বতী পূজা বুলি ক'লেই আনন্দত আত্মহৰা হৈ পৰে যুৱতীসকল পূজাৰ প্ৰাক্ষণত সেই যুৱতীসকলক দেখা গ'ল পাৰ্লাৰে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু পিছ পৰি ৰোৱা নাই যুৱকসকলো প্ৰস্তুতি চলিছে বিদ্যাৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱীৰ আৰাধনাৰ বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ত উখল মাখল পৰিৱেশ পাৰ্লাৰত ভিৰ যুৱক যুৱতীৰ ৰাজ্যৰ চৌদিশে চলিছে বাগদেৱীৰ পূজনৰ প্ৰস্তুতি উখল মাখল পৰিৱেশ মহানগৰীতো আই সৰস্বতীক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে মহানগৰবাসী প্ৰস্তুতিৰ মাজতেই সৰস্বতী পূজাত নিজকে সুন্দৰ কৰি তুলিবলৈ এতিয়া একাংশ যুৱক যুৱতীয়ে ভিৰ কৰিছেহি বিউটি পাৰ্লাৰত মহানগৰীৰ প্ৰতিখন পাৰ্লাৰতে এতিয়া লানি নিচিঙা ভিৰ যুৱতীসকলৰ সমান্তৰালকৈ পিছ পৰি নৰল যুৱকসকলো নিজকে সুন্দৰ কৰি তুলিবলৈ পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই পাৰ্লাৰত ভিৰ কৰিলেহি যুৱক যুৱতীয়ে ন ষ্টাইলৰ হেয়াৰ কাটৰ লগতে এইবাৰ ট্ৰেণ্ডত আছে বিভিন্ন ৰঙৰ হাইলাইটছ যি এতিয়া বিশেষ আকৰ্ষণ হৈ পৰিছে যুৱক যুৱতীৰ কোনোৱে যদি কৰিলে ষ্ট্ৰেইটনিং কোনোৱে আকৌ কাৰ্ল কৰাত ব্যস্ত মুঠৰ ওপৰত এতিয়া সেমেকা বতৰকো নেওচি সৰস্বতী পূজা উপলক্ষে নিজকে জিলিকাই তুলিবলৈ সাজু সকলো কেমেৰাত প্ৰণৱৰ সহযোগত দীক্ষিতা বৰা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ৰাজস্থানত এতিয়া সোয়াইন ফ্লুৰ কালৰূপ ধাৰণ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা 8 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ সোয়াইন ফ্লুত আক্ৰান্ত হৈ ৰাজস্থানত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে 100 জন লোকে লগতে চলিত বৰ্ষতে ৰাজ্যখনত সোয়াইন ফ্লুত আক্ৰান্ত হৈছে 2793 গৰাকী লোক সোয়াইন ফ্লুৰ প্ৰতিৰোধৰ বাবে তৎপৰ হৈ পৰিছে এতিয়া ৰাজস্থানৰ স্বাস্থ্য বিভাগ ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে লৈছে বিশেষ ব্যৱস্থা ৰাজস্থানৰ পাছত এবাৰ অসমতো সোয়াইন ফ্লুৰ আশংকা প্ৰকাশ পাইছে গুৱাহাটীত 7 জানুৱাৰীত সোয়াইন ফ্লুত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছিল এগৰাকী মহিলাৰ
এই সন্দৰ্ভত বিস্তৃতভাৱে আমি জানিবলৈ যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ আমাৰ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে। বলেন, ৰাজস্থানৰ এই দুৰ্ভাগ্যজনক খবৰটো সন্মুখলৈ আহিছে, লগতে অসমতো যোৱা 7 জানুৱাৰীতে এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে। স্বাস্থ্য বিভাগে কেনে তৎপৰতা অৱলম্বন কৰিছে? প্ৰথমতে চাব যাব লাগিব যে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগে প্ৰকৃততে স্বাস্থ্য খণ্ডৰ বাবে কি কৰিছে, তাত এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন। কিয়নো ইতিমধ্যে প্ৰায় 4 মাহ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজ্যত স্বাইন ফ্লুৰ কাৰণে ইতিমধ্যে হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে, কিন্তু তাত সত্ত্বেও মাত্ৰ হাই এলাৰ্ট হিচাপে জাৰি কৰিয়ে তাত সকলো ঘটনা তাত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। কিন্তু তাৰ পিছতো দেখিব পোৱা হোৱা নাই যে আচলতে কাৰ্যকলাপত আচলতে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগে কি কৰিছে প্ৰকৃতাৰ্থত। কিয়নো মাত্ৰ ৰাজস্থানে নহয়, ইয়াৰ চুবুৰীয়া 2-4খন ৰাজ্যতো ইতিমধ্যে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। তাৰ পিছতো মাত্ৰ ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগে একমাত্ৰ H1N1 ভাইৰাছ প্ৰতিষেধক হিচাপে তেখেতসকলৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ একাংশ কৰ্মীয়ে আচলতে তাত প্ৰতিষেধক হিচাপে তেখেতসকলে সংগ্ৰহ লৈছে। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে দেখিব পোৱা গৈছে যে কিন্তু ৰাজ্যৰ সৰ্বসাধাৰণ লোক, আৰু কিয়নো ইতিমধ্যে গুৱাহাটী মহানগৰ নহয়, ইয়াৰ পূৰ্বে গোৱালপাৰাতো আক্ৰান্ত হোৱা ৰোগীৰ সংখ্যাও ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে। অৰ্থাৎ ক'ব পাৰি যে চলিত বছৰত এই পৰ্যন্ত 2গৰাকীৰো আক্ৰান্ত হৈছে আৰু ইয়াৰে এগৰাকী মুঠতে তৎপৰতা যথেষ্টখিনি অৱলম্বন কৰাৰ অতি প্ৰয়োজন আছে, কাৰণ বিমানবন্দৰ বা ৰেল ষ্টেচন এইসমূহত স্বাস্থ্য বিভাগৰ কোনো কৰ্মী নাথাকে। ৰাজস্থানৰ পৰাই হওক বা আন প্ৰান্তৰ পৰাই হওক দৈনিক বিভিন্নজনৰ অহা যোৱা হৈ থাকে। সেই লোকসকলক ভালদৰে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ পাছতে অসমত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিব লাগে। এইসমূহ বিষয় ভালদৰে তন্নতন্নকৈ নাচালে অসমতো ই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ সম্পূৰ্ণ আশংকা আছে। আৰু এয়া আছিল আজিৰ চিটি 18। নমস্কাৰ।